in a numerical number 5, which was for homework, the resultant of two forces P and Q acting on a particle in opposite direction. So when directions are opposite, one is acting towards this side and another is acting towards this side. So while solving it, you have to write it like this: P minus Q, sorry, P minus Q is equal to 1 Newton. Is it right? काही जणांनी हे P प्लस Q घेऊनच केलेलं आहे. P प्लस Q नाही, ही मिस्टेक कळली का बऱ्याच जणांना? ज्यांनी मला P प्लस Q करून पाठवलं होतं त्यांनी लक्षात घ्या. It should be minus, and that's why your answer is not correct. So P minus Q is 1 Newton, and then further they said, but P and Q are acting right angle to each other. The resultant is 5 Newton. मी डिटेल सॉल्व नाही करणार आहे मी. So directly R equal to under root P square plus Q square under root P square plus Q square, and value of this R is given. How much it is? Value of this R 5 Newton. So 5 is equal to root P square plus Q square. So making square towards both sides, 25 is equal to root, sorry, not root, P square plus Q square. ओके. आता बरं तुम्हाला P काढायचा असेल तर Q ला तिकडे पाठवायचं, तो 1 प्लस सॉरी P काढायचा असेल तर P ला तिकडे पाठवावं लागेल किंवा Q ला तिकडे पाठवून 1 ला इकडे आणावं लागेल. सो P मायनस 1, Q इज P मायनस 1, बरोबर ना? Q is P minus 1. So P square plus P minus 1 bracket square, that is equal to P square plus P square plus, sorry, not plus, minus 2P plus 1. So that is equal to 2P square बरोबर आहे. 2P square minus 2P plus 1. So when 25 moves towards this side, minus 25, 1 minus 25 is minus 24. So 0 equal to 2P square minus 2P minus 24. So 0 equal to P square minus P minus 12. Is it right? So that is equal to P square minus 4P plus 3P minus 12. So that is equal to, जर आपण हे सॉल्व केलं तर आपलं आन्सर P equal to 4 or P equal to minus 3 असे येणार. Is it right? or मला टाकून बघा, P equal to 4 असेल तर Q ची व्हॅल्यू किती येईल? त्याला Q ची व्हॅल्यू येईल minus 3. येस, राईट. और P ची व्हॅल्यू minus 3 असेल तर minus 3 minus Q ची व्हॅल्यू 4 येईल. सो व्हॅल्यू ऑफ Q इज 4. सो P 4 असेल तर Q minus 3 येईल. P minus 3 असेल तर Q 4 येईल. सो आलं का आपला आन्सर 3 and minus 4? इज इट राईट? येस. ज्यांना जमलेलं नाहीये त्यांना समजलं का? म्हणून मी मुद्दाम आता घेतला, कारण की बऱ्याच जणांचं चुकलेलं आहे, बऱ्याच जणांनी मिस्टेक केलेलं आहे. ओके. आणि बऱ्याच जणांची मिस्टेक सुरुवातीलाच झालेली आहे मित्रांनो. इथे तुम्ही प्लस घेतलं. आर दे सेड, सी इन द प्रिव्हियस न्यूमेरिकल विच वी सॉल्व्ड, ओव्हर हियर दे मेन्शन टू इक्वल वेक्टर्स. हेच केलं नाही, सॉरी, खालचं केलं आपण.
the resultant of two vectors in the same direction होतं. सेम डिरेक्शन, सो आपण P प्लस Q घेतलं. इथे बोथ आर ऍक्टिंग इन अपोजिट डिरेक्शन असं म्हटलंय ना, अपोजिट. सो अपोजिट, सो यू हॅव टू टेक P मायनस Q, नॉट P प्लस Q. सो मॅग्निट्यूड वाईज ओनली 4 and 3 इज द आन्सर. सो कोण 4 कोण 3, हा इथे एक मिस्टेक झालेली आहे. Q इक्वल टू 3 लिहायची गरज नाही, व्हाईस वर्सा असणार आहे. मॅग्निट्यूड्स आर 4 and 3. ओके, क्लिअर टू ऑल? सगळ्यांना आपण झेपला का? Can we move towards the next numerical? Yes. So chalo, let's solve the next one. I will clear it. The resultant of two vectors of magnitude 15 units and 10 units is 5 root 7 units. Calculate the angle between two vectors, that we have to find out theta. So value of P is given, value of Q is given, and resultant is given to us. So P is wait, yes, P, value of P is given. How much it is? 15 Newton. No, I think so. 15 Newton. आता ते बरेच वेळेला फोर्सेसच एक्झाम्पल घेतलेले आहे, नॉट नेसेसरी ते न्यूटन नाही, युनिट्स आहेत. सॉरी, युनिट्स आहेत. सो 15 युनिट्स, 15, 10 and 5 root 7. 15 units. Q, 10 units. R, 5 root 7 units. Okay, so the formula is R equal to under root. Yes, what is the formula? P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Is it right? 2PQ cos theta. So let's substitute the values. R, 5 root 7. 5 root 7 is equal to under root P square. So 15 square. 15 square plus 10 square plus 2PQ, Q राहिला माझा लिहायचा, plus 2 into 15 into 10 cos theta, which we want to calculate. तो जो आपल्याला calculate करायचा आहे. Okay, so that is equal to 15 square. How much? 15 square किती येतो रे? बोला. 15 square is how much? 225. So 225. 10 square is how much? 100. Correct. Plus 15 into 2, 30. 30 into 10, 300. 300 cos theta. Okay. So to the next step. स्क्वेअरिंग टुवर्ड्स स्क्वेअर करायच्या आधी हे ऍडिशन करून घेऊया, मग स्क्वेअर करूया. अंडर रूट, येस, हाऊ मच इट इज? 5 2 3. सो 325 प्लस 300 cos theta. नाउ स्क्वेअरिंग टुवर्ड्स बोथ साइड. दोन्हीला स्क्वेअर केला की 5 root 7. 5 चा स्क्वेअर 25. Root 7 is 7 is equal to under root 325 plus 300. Sorry. Under root राहणार नाही ना, बरोबर ना? येस. सो काय येईल फक्त 325 plus 300
cos theta. Let multiply it. 7 into 5, 5 3 कॅरी, बरोबर आहे का बघा बरं मी करतोय ते. 175 is equal to 325 plus 300 cos theta. So to the next step. To the next step. 325 तिकडे नेला की 175 minus 325 is equal to 300 cos theta. What is how much it is? Tell me the difference. 300 cos theta minus 150. Yes, बरोबर है. minus 150 is equal to 300 cos theta. So therefore cos theta is equal to minus 150 upon 300. That is minus 1 by 2. This is cos theta. So therefore theta equal to cos inverse. तिकडे गेला की cos inverse. आता एक गोष्ट इथे काय लक्षात घ्या, cos inverse म्हणजे डिवायडेड बाय cos नाही. cos हे फंक्शन आहे. cos हे काय आहे? फंक्शन आहे. जसं मल्टिप्लिकेशन हे एक फंक्शन आहे, लॉग हे एक फंक्शन आहे, लॉग हे एक फंक्शन आहे. ओके, मग असं होतं का रे, लॉग तुम्ही तिकडे गेलात की 1 अपॉन लॉग लिहिता. लॉग एक्स इज इक्वल टू सपोज लॉग एक्स इज इक्वल टू 10 असं सपोज असेल, तुम्ही असं लिहिता का एक्स इक्वल टू 10 अपॉन लॉग असं लिहिता का? नाही ना. मग तसंच लॉग हे फंक्शन आहे, तसंच साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक्स, दीज आर फंक्शन्स. काय आहेत? फंक्शन्स आहेत. त्या फंक्शनला आणि म्हणून जो गोंधळ परवा पार्कचा झाला तो की थिटा इक्वल टू तो 1 अपॉन टॅन असं नाही होत, ते फंक्शन आहे. कळतंय का? त्याचा असं कधी होत नाही. त्याचा इनव्हर्स, इनव्हर्स म्हणजे त्याच्या बरोबर उलटी. मी एक एक्झाम्पल देतो. ओके, मी इथून एक वस्तू तिकडे सरकवली आणि तिकडून एक वस्तू इकडे आणायची असेल, मला काय करावं, ते उलटी आणावी लागते ना, हो की नाही? मग कॉस जर का मी अँगलचा एखादी ट्रिग्नॉमेट्रिक टर्म बघितली असेल तर याचा इनव्हर्स म्हणजे बरोबर उलट जायचं असतं, ते बरोबर उलट जायचं असतं. कॉस हे फंक्शन आहे पार्थ, त्या फंक्शन मध्ये काय केलं जातं तर रेशो घेतला जातो. ओके, एक सेकंड आहे, मी खालचं करेक्ट सगळं क्लिक करतो. येस, सो थिटा इक्वल टू कॉस इनव्हर्स मायनस 1/2. मग आपण कॉस इनव्हर्स कसा बघायचा? जसा परवा टॅन इनव्हर्स बघितला तसाच, पण आता इथे हाफ आहे त्यामुळे लॉग टेबलची गरज नाही. देयर इज नो नीड ऑफ लॉग, देयर इज नो नीड ऑफ लॉग. सो आता कॉसचं टेबल काय बघा बरं आपलं. कॉसचं टेबल कॉस 0, 30, 45, 60, 90. इज इट राईट? कॉस टेबल काय? कॉस 0 1, कॉस 30 किती हो? कॉस 30 √3/2. करेक्ट, √3/2. कॉस 45, कॉस 45 1/√2. करेक्ट. कॉस 60 1/2 and cos 90 0. ओके, मग आता कॉस इनवर्स 1/2. आता टेंटेटिव्हली तात्पुरती या मायनस एन कडे लक्ष देऊ नका. टेंटेटिव्हली
We will discuss about this minus sign later. Just we discuss cos inverse 1 by 2. So cos inverse 1 by 2 is how much? Cos inverse 1 by 2 किती येईल रे सांगा बरं मला. त्याचा आन्सर किती येईल? Cos inverse 1 by 2 is 60 degree. Is it right? But when the minus sign is present over here, ज्या वेळेला इथे मायनस साइन प्रेझेंट असते त्यावेळेला काय करायचं कोणाला माहितीये? करेक्ट श्रेयस, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. त्यावेळेला ही जी व्हॅल्यू आहे ती 180 तून मायनस करायची असते. ही जी व्हॅल्यू आहे आलेली ती 180 तून काय करायची? मायनस करायची. आता आपलं 60 आलंय ना, म्हणजे आता मी काय करणार? आता मी 180 मायनस 60 करणार. सो 180 minus 60 answer is 120 degrees. म्हणजे याचा तुम्हाला अर्थ कळला का रे? म्हणजे याचा अर्थ आता असा झाला, हा आपला पी आहे जो 15 युनिटचा आहे आणि आपला क्यू जो आहे तो 10 युनिटचा आहे. या क्यू आणि पी याच्यामधला अँगल किती आहे? 10. यामधला अँगल 120 आहे. क्लिअर? म्हणजे आपला आता पॅरलोग्राम असा होईल and this will be resultant. काढून बघा तुम्ही, हा रिझल्टंट 5√7 एवढाच येईल. ओके, क्लिअर टू एव्हरीबडी? न्यूमेरिकल कळलं का सगळ्यांना? इज एनीबडी हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ डाऊट इन इट? कोणा काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? येस, व्हेरी गुड. देन कॉपी इट क्विकली. हा, आर्यनला आहे. विचार आर्यन. काय पार्ट, कुठला पार्ट नाही कळला? Can you repeat? Yes. So, see, P is given to us, Q is given to us, okay, and R resultant is given to us. So what we did, R equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta, a regular formula. We substituted values. P ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, Q ची सबस्टिट्यूट केली आणि R ची सबस्टिट्यूट केली. मग मी 15 स्क्वेअर 225, 10 स्क्वेअर 100, 2 into 15 30 into 10 300. So cos theta 225 plus 100 325. देन आय एम गोइंग टू स्क्वेअर टुवर्ड्स बोथ साइड. दोन्ही साइडचा स्क्वेअर केला मी. वाटल्यास कळत नसेल तर इथे लिहून ठेवायचं. काय? स्क्वेअरिंग. एक्झाम मध्ये लिहायचं का? नाही लिहिलं तरी चालतं. स्क्वेअरिंग टुवर्ड्स बोथ साइड्स. लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं. एक्झाम मध्ये दोन्ही साइडचा स्क्वेअर केला, बोथ साइड्स. सो 5 चा स्क्वेअर 25, √7 चा स्क्वेअर 7 आणि याचा स्क्वेअर केला की सगळं स्क्वेअर रूट निघून जाणार आणि राहणार 325 प्लस 300 कॉस थिटा. सो 25 into 7 175. 325 ला तिकडे नेला की 175 minus 325 is minus 150. Is it right? Divide by this 300. So 150 upon 300 is 1 by 2. That is minus sign, so minus 1 by 2. This is the cos theta. So theta is cos inverse minus 1 by 2. ओके, मग आपण कॉसच्या टेबल मध्ये बघितलं कॉस इनवर्स 1 by 2. मग कॉस इनवर्स 1 by 2 किती येतात? कॉस इनवर्स 1 by 2 इज 60. कॉस इनवर्स 1 by 2 इज 60. बरोबर आहे. सो 180 minus 60 इज 120. आर्यन कळलं का नाही कळलं आता? हो, पाठवतो मी. फक्त जरा चांगली हे करून पाठवतो मी. ही जरा
मित्रांनो 5 जण कोणीतरी आज अब्सेंट आहेत. हा सांगतो मैथिली. ज्या वेळेला मायनस साइन असते, whenever the negative sign is present, whenever the negative sign is present, इथे निगेटिव्ह साइन आहे ना, हो की नाही का मैथिली? इज इट राईट? मग त्यावेळेला जो अँगल आपला आलेला असेल, आता आपला अँगल किती आला? 60 आला. हे कळलं ना तुला? का हे नाही कळलं? 60 आला कसं आहे कळलं ना? येस. मग त्यावेळेला जो आपला अँगल आलाय तो त्यातनं सबट्रॅक्ट करायचा 180 मधून. ओके. मायनस साइन असेल, समजा इथे मायनस साइन नसती आता, सपोज तर मायनस साइन इज अब्सेंट, तर काय केलं असतं आपण? मायनस साइन नसती तर काय केलं असतं? ऑब्विसली करेक्ट 60 डिग्री त्यांचा आला असतं. मग 180 सबट्रॅक्ट विट्रॅक्ट काय करायचं नाही. ओके. नसतं सबट्रॅक्ट केलं. करेक्ट आहे. क्लिअर? कॅन आय प्रोसीड फर्दर? येस, तो क्वाड्रंटमुळे निगेटिव्ह आला. करेक्ट आदित्य. कॉस थर्ड मध्ये निगेटिव्ह येतो ना, पण इथे आला का आपला थर्ड मध्ये निगेटिव्ह? मॅथमॅटिकली आलं का? मॅथमॅटिकली जे येते ते त्याच्यात विश्वास ठेवायचा. 120. अदरवाईज तसं आलं असतं, थर्ड क्वाड्रंटची व्हॅल्यू आली असती, 120 आलं नसतं. मग आपलं 180च्या पुढे गेलं असतं, ती व्हॅल्यू आली असती आपली. आली का व्हॅल्यू? नाही आली. मित्रांनो अब्सेंट राहत जाऊ नका. जे कोण आज अब्सेंट आहेत, 7 ते 8 जण आज अब्सेंट आहेत. अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे हा आणि अतिशय महत्वाची न्यूमरिकल्स आहेत ही. जरा एकदा कोण कोण ऑप्शन राहते ते बघून जरा त्यांना फोन केला पाहिजे. ऑब्विसली पार्थ, जी व्हॅल्यू आली त्याच्यावरनं पुढे जायचं. बस 7 झालं. कॅन वी प्रोसीड टुवर्ड्स 8th वन? 8व्याकडे जायचं. Yes. So 8th, one of the rectangular component of velocity of 50 km per hour is a velocity of 30 km per hour. Find the other component. फारच फालतू न्यूमरिकल आहे. ओके 7 झालं. ठीक आहे, आपण 8 करू आणि मग 7 काय घेऊया. ठीक आहे, 8 करूया. आता मी 8 रीड केलंय. फारच फालतू आहे. जर का एमसीक्यू म्हणून आला असतं तर मी इमिजिएटली 40 आन्सर देऊन टाकलं असतं. एमसीक्यू म्हणून आला असतं तर मी काही एक पेन सुद्धा लावलं नसतं नोटबुक वरती. पण बोर्डाला तर आपल्याला केलं पाहिजे. आणि कसं केलं पाहिजे? फार सोपं आहे. रेक्टँग्युलर कंपोनंट. रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स मीन्स अँगल्स आर 90 डिग्री between P and Q. So this is the resultant. Resultant is given to you and P is given to you. They asked to find out Q.
बघा त्यांनी पी दिलेला आहे, रिझल्टंट दिलेला आहे. रिझल्टंट किती दिलेला आहे? रिझल्टंट फक्त मी त्याला व्ही म्हणतो कारण की व्हेलॉसिटी आहे ना ती. व्ही इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर and V1 is 30 kilometer per hour. They asked to find out V2. V2 find out करायला सांगितलंय. But for that purpose, the angle is given. The rectangular component means angle is theta is 90 degree. So let's use the law of parallelogram. V square equal to, आता symbol फक्त बदलले. V equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta v1 square plus v2 square plus 2 v1 v2 cos theta v दिला किती दिला 50 square is equal to under root v1 30. So 30 square plus v2 square plus 50 square नहीं नुसतं 50 v2 square plus 2 into 30 into v2 cos 90. Cos 90 is 0. So the entire term is 0. So 50 is equal to root 30 square plus v2 square. So squaring towards both sides, दोन्हीचा स्क्वेअर केला 50 स्क्वेअर किती येतो 2500 equal to 30 square 900 plus v2 square. So v2 square equal to 2500 minus 900. So that is equal to how much? 1600. Is it right? So this is v2 square. So v2 is equal to square root घेतला v2 is equal to 40. मग कुठे मला विचार की सर तुम्ही सॉल्व्ह करायच्या आधी कसं काय सांगितलं ते दिलं होतं म्हणून. अरे नाही 30 40 50 हा रेग्युलर आपला पायथागोरस थेरम आहे ना. इज इट राईट? सो दिस इज अ रेग्युलर पायथागोरस थेरम 3 4 5 रेशो असलेला. सो एक 5 आहे एक 3 आहे दुसरा ऑब्वियसली 4 असणार आहे म्हणजे 40. ट्रिपलेट करेक्ट. Pythagoras triplet is the Pythagoras triplet, and that's why I said if this type of numerical is there in board exam, that is in 11th standard exam, you have to solve it thoroughly each and every point. म्हणजे आता आपण सॉल्व्ह केलं तसं सॉल्व्ह केलं पाहिजे. तुम्हाला याला विचारलं तर बोर्ड एक्झामला म्हणजे 11thच्या एक्झामला. बट इफ द न्यूमेरिकल इज फॉर MCQ either in board or in JEE CET, I will not work like this way. This is a triplet, so I will directly mark on 40. I will proceed further. नाही प्लस ऑर मायनस 40 येणार बरोबर आहे आदित्य, पण नाही लिहिलं तरी चालतं. ओके. आणि हे जनरली ज्या अर्थी वरती दोन्ही प्लस आहेत हे लक्षात घे. येस वेलॉडी कॅन बी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, पण मी तेच तुला सांगतोय आदित्य की इथे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. व्ही आणि V1 दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत आणि अँगल 90 आहे. याचा आता तिसरा पण आपला पॉझिटिव्हच येणार हे लक्षात ठेवायचं. यातला एक जरी निगेटिव्ह असता तरी मग तो निगेटिव्ह आला असता आणि अँगल वेगळा असता तर ऑब्विसली. हे मी काल तुला असं म्हटलं. आता हे बघ हा V1 इकडे आहे हा V आहे आणि अँगल 90 असेल तर ऑब्विसली तुझा V2 ह्याच लाईनीवर येणार ना, हो की नाही? V2 निगेटिव्हला जाणारच नाही तुझा. यातला V जर का निगेटिव्ह असता ना, हा निगेटिव्ह असता ना तर V2 निगेटिव्ह आला असता. का V जर का निगेटिव्ह असता
हा 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 व्ही निगेटिव्ह असतात. निगेटिव्ह म्हणजेच तो इकडे गेला ना, तो या क्वाड्रंटमध्ये राहणारच नाही. व्ही निगेटिव्ह झाला म्हणजे क्वाड्रंटच बदलला आणि मग तो ह्या क्वाड्रंटला गेला असता की मग तुझा V2 पण इकडे आला असता, निगेटिव्हला आला असता. कळतंय का? नुसतं स्क्वेअर रूट काढला म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं प्रत्येक वेळेला लिहायचंच असं नाही. ते त्यावेळेला हे लॉजिकही वापरायचं. सगळ्यांचं कॉपी करून झालं का? कॉपी करून झाला असेल तर आपण पुढे जाऊया. इफ यू आर डन विथ इट, टाइप ZC. येस. हा, 7वं आपलं राहिलंय ना. The resultant of two equal vectors acting at a point is equal to either of them. At what angle are they inclined to each other? The resultant of two vectors acting at a point is equal to either of them. So if if P and Q, 9, P and Q are two vectors, then as per given, their resultant is equal to one of them. Therefore, let P equal to R. Okay, by law of parallelogram. आता बघा बरं, सो P इक्वल टू R आपण लिहिलं. द रिझल्टंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, पण अरे त्यांनी ते दोन्ही सुद्धा इक्वल म्हटले ना. सो मी P इक्वल टू R इक्वल टू Q. ओके, क्लिअर टू ऑल? कळला का आपण सगळ्यांना? गेटिंग? आता मग पुढचं न्यूमेरिकल सोपं आहे. मग झालं, आपलं कामच झालं. मग काय करायचं? R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर प्लस 2PQ cos थीटा 2PQ cos थीटा, सॉरी P राहायचा. So let's substitute P everywhere. So P equal to under root P square plus 2PP cos theta. So P equal to root P square 2P square. So 2P square plus 2P square cos theta. मग आता केलं तसं पुढच्या स्टेपला स्क्वेअर करायचा. स्क्वेअर केला P चा स्क्वेअर P स्क्वेअर इक्वल टू 2P स्क्वेअर प्लस 2P square cos theta. So P square minus 2P square equal to 2P square cos theta. P square minus 2P square is minus P square is equal to 2P square cos theta. P square cancel. So minus 1 by 2 cos theta. So theta equal to
कॉस इनवर्स -1/2. कॉस इनवर्स -1/2 आपण आत्ताच काढला ना, किती 60 आणि 180 - 60, 180 - 60 इज 120 डिग्रीज. डन. करा कॉपी. कोणा कळलं नाही असं कोणी आहे का? इज एनीबडी प्रेझेंट ओव्हर हिअर who is not getting the numerical? हाँ बोल पार्थ, बोल बोल. पार्थ तुझ्या क्वेश्चन करता थांबलोय मी. कशी काय 0 येईल व्हॅल्यू? नाही येणार 0. का बरं 0 येईल? P = R = Q मध्ये. Hypotenuse is not equal to side unless 0. का बरं? ड्रॉ करून बघाच. काय ते तू चुकतोयस. 120 अँगल घे आणि दोन्ही 5 चे घे. सॉरी, असा येईल पॅरलोग्राम. बरोबर आहे. दोन्ही 5 चे घे. 5 हा 5 आला पाहिजे. Hypotenuse is not equal to side. And it's diagonal. And it's diagonal. Hypotenuse कशात येतो? हा तू म्हणतो करेक्ट आहे, पण हायपोटेनस कधी येतो? when angle is 90 डिग्री. 90 डिग्री अँगल आहे कुठे? बरोबर ना? अरे ओजस, तेच मी म्हणतोय. P = R = Q = 0 येईल कसं? का बरं 0 येईल? हा R जो आहे, हा R हायपोटेनियस म्हणून तुम्ही घेत असाल तर तो हायपोटेनियस नाहीये. हा डायगोनल आहे. हायपोटेनियस कधी येतो? जेव्हा हा अँगल 90, हा अँगल 90 थोडीच आहे, अँगल 120 आहे. तेच तर सांगतोय. व्हॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट. when angle is 90 डिग्री. कळते का ओजस?
का नाही कळते? Yes, Ojas? Are you getting it or not? मित्रांनो, जसं आपलं लेक्चर संपत गेलं, शेवटचे 10-15 मिनिटं उरली की तुम्हाला कंटाळा येतो का रे फार? मी सिरियसली विचारतोय हा, म्हणजे नाही, कारण की काय आहे, नंबर आपला टोटल आहे 56. त्या 56 मधले आज प्रेझेंटर 50 मॅक्सिमम होते. जसं जसं आपलं लेक्चर संपत येतं तसं 3-4-5 जण कुठेतरी गायब व्हायला लागतात शेवटी. म्हणून मला वाटलं की मी एवढा बोर करतो की काय तुम्हाला, की जसं संपत येईल तसं हळूहळू नको बाबा या माणसाचं तोंड फार बोर करतोय. हळूहळू एक एक जण कमी व्हायला लागतात. थँक्यू पार्थ. बरं, आता शेवटचं 9th. आज 9th करून आपण थांबूयात. फाइंड अ मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर पी अँड वेक्टर पी. दोन्ही वेक्टर पीच आहेत. रिझल्टंट काढायचा आहे आता ऍक्टिंग ऍट एन अँगल थिटा. आता इथे एक ट्रिग्नोमेट्रीचा फॉर्म्युला त्यांनी हिंट मध्ये दिलेलाच आहे, तो आपल्याला वापरायचा आहे. 1 + cos थिटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर थिटा बाय 2. Yes. So let's proceed further. So what they said, P, both vectors are PP. So R equal to, again, R equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. P square plus 2Q square plus 2PQ cos theta. Now substitute the values. P, both vectors are P. So let's substitute under root P square plus P square plus 2PP cos theta. Okay, so P square plus P square, 2P square, 2P square plus 2P square cos theta. That is equal to, can I take this 2P square common? So after taking the 2P square common, what will be the value? 2P square common, inside the bracket 1 plus cos theta. Now over here I am going to use one formula from trigonometry. I don't know you learn it or not. तुम्ही हा लर्न केलाय ट्रिग्नोमेट्री मध्ये का नाही केला मला माहित नाहीये. बाम सर आहेत, सर सांगू शकतील. सो 2P स्क्वेअर, द फॉर्म्युला विच वी आर गोइंग टू यूज, दॅट इज 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. झाल्या का रे हा फॉर्म्युला? हॅव यू लर्न इट? येस, नाही झालेला. बर, मग हा फॉर्म्युला लक्ष तुमचा होईल ट्रिग्नोमेट्री मध्ये. ओके, तुमचा ट्रिग्नोमेट्री मध्ये हा फॉर्म्युला होणार आहे. पण आता हा लक्षात ठेवायला हरकत नाही. जाता पाठवून टाकायचा आज. 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 108 वेळा यामध्ये जप करायचा. येस, सिद्धी प्राप्त होते. हा, सिद्धी प्राप्त होते म्हणजे हा फॉर्म्युला पाठ होईल, नाही तर कोण सिद्धी म्हणून विचाराल. सो 2 cos स्क्वेअर थिटा बाय 2. ओके, मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही हा फॉर्म्युला डिस्कस करणार आहात, डोंट वरी. आता फक्त माझ्यावरती विश्वास ठेवा आणि हा फॉर्म्युला पाठ करा. ओके, सो 2 into 2 4
So that is equal to under root 4 p square cos square theta by 2. So r equal to 4 ची व्हॅल्यू येईल 2, p स्क्वेअर ची व्हॅल्यू येईल p स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आणि cos स्क्वेअर ची व्हॅल्यू cos theta by 2. So answer is 2p cos theta by 2. Done. This is the answer. का बरं 0 येईल? नाही येणार 0, कारण की त्यांनी काय दिलंय बघा. हा बरोबर आहे. इथे एक मिस्टेक झाली. करेक्ट आहे. एक मिनिट. ऍक्टिंग ऍट अन अँगल थिटा आहे, थिटा आहे, 0 नाही आहे इथे. ऍक्टिंग ऍट अन अँगल थिटा, हा थिटा आहे. ऍक्टिंग ऍट अन अँगल थिटा आहे, 0 नाही आहे. ओके, इथे ती स्कॅन करण्याची मिस्टेक आहे. काय ही खूप जुनी पुस्तक आहेत, त्यामुळे त्याच्यावरनं कधी कधी स्कॅन होताना ना ते नीट होत नाही. आणि जुन्या पुस्तकांमध्ये मी जुनी पुस्तकं प्रेफर का करतो, फारशी त्यांची ही जी आन्सर्स आहेत त्याच्यामध्ये मिस्टेक्स नसतात. नवीन बोर्डाच्या टेक्स्टबुक मध्ये मिस्टेक्स आहेत, म्हणजे काय विचारूच नका तुम्ही. सो n नंबर ऑफ मिस्टेक्स आर देअर. हा दाखव, हे बघ ना सम आर्यन, सम इज ऑन द स्क्रीन. सम सॉल्व्ह केलेलं दाखवायचंय का? HC वर्मा बेस्टच आहे, वादच नाही योहान. HC वर्मा, हॅलिडे रेसनिक, म्हणजे गंमत अशी आहे, हॅलिडे रेसनिक इज द बायबल ऑफ फिजिक्स, किंवा गीता आपण म्हणूयात आपल्याकरता. हॅलिडे रेसनिक ही गीता आहे फिजिक्सची, बेसिक फिजिक्सची. आणि HC वर्मा ही ज्ञानेश्वरी आहे. माझा योहान तुला कळलं असेल की हा, किंवा गीता ही आहे असं तुम्ही म्हणा. सो हॅलिडे रेसनिक ही गीता आहे आणि HC वर्मा ही ज्ञानेश्वरी आहे. बांगवी एक लक्षात घे, बांगवी इज अ न्यूमरिकल बुक. त्या फक्त न्यूमरिकल्स आहेत बांगवीमध्ये. बांगवीमध्ये तुला थेरी नाही मिळणार कोणती. ओके, HC वर्मा या थेरी न्यूमरिकल सगळं आहे. ती ज्ञानेश्वरी आहे आपल्या फिजिक्सची. आणि ही गीता आहे, हॅलिडे रेसनिक हे गीता आहे फिजिक्सचं. आणि तू विचारस HC वर्मा कसं आहे, ज्ञानेश्वरीला मी वाईट म्हणू शकत नाही ना, माझी तेवढी लायकी नाही ज्ञानेश्वरीला वाईट म्हणायची. हे पुस्तक चांगलं आहे की वाईट आहे HC वर्मा, म्हणजे ज्ञानेश्वरी चांगली आहे की वाईट आहे असं विचारण्यासारखं आहे. मी कोण त्याला चांगलं का वाईट ठरवणार. इट्स अ ग्रेट बुक, नो डाऊट अबाउट इट. फक्त HC वर्मा डिटेल आत्ता सगळं करायला हरकत नाही, HC वर्मा घ्यायला हरकत नाही, थोडं करायलाही हरकत नाही देत ना. पण जर HC वर्मा करायचा असेल, नाही करायला हरकत नाही योहान. तर काही गोष्टी या खूप तुम्हाला मध्ये अडणार आहेत, कारण की ऑब्विस आहे काही तुमचा झालेला पाठ नसेल. ओके, पॅरिटी म्हणजे काय हे आपण उद्या घेऊयात आदित्य. सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट दिस मोमेंट, टुमॉरो वी विल मीट अगेन. ओके, उद्या आपण स्केलर वेक्टरच्या एका दुसऱ्या पार्टला हात घालूयात,
पुढे जाऊयात. म्हणजे आता आपण ऍडिशन आणि ऍडिशनची न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केली. काही न्यूमेरिकल्स मी तुम्हाला होमवर्कला देईन. पुढच्या पार्टमध्ये आपण आता मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या पार्टकडे जाणार. रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स त्याच्या आधी, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो टुमारो सेशन स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स. ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हुए मैं विदा लेता हूं. तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.